दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करांगे कि भारत के प्रधानमंत्री ने एक वर्चुअल मीटिंग नूं मुखातब हुंदियां कहा है कि सिख कौम विच जो सेवा दी स्पिरिट है अते दुनिया भर विच जो गुरुद्वारियां दा नैटवर्क है इस नूं समझण लई रिसर्च करके डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिदी है। सिखां नूं रिझाण लई मोदी दी इह जुबानी कलामी जुमलेबाजी है। सो असल विच मोदी बड़ी चलाकी नाल सिख कौम अते सिੱਖੀ कदरां कीमतां नूं तबाह करन दे लई RSS दे एजेंडे ते काम कर रहा है। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसी तरह ही बने रहना। देखण सुणन लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचारां ने? देखो असीं पहले सैगमेंट भी डिस्कस किया है कि किवें मुँह में राम राम बगल में छुरी ये एक जुमला इन्हां दे करैक्टर नूं बयान करदा है। पर ये इन्ने बेशर्म ने कि ये जाणदियां होया भी कि हुण कौम दा एक वड्डा हिस्सा इन्हां दी इस सारी ठगी ठोरी नूं चंगी तरह समझदा है। अज लखां पंजाब दे पुत्तर धीआं किसान दिल्ली दीआं बरूआं ते 26 नवंबर तो लैके लगातारता नाल बैठे हुए ने, लेकिन इहदे बावजूद ये अपना इस किस्म का जिहड़ा फरेब जाल है, शब्दी जाल है, लफ्ज़ां का जिहड़ा ये ताज बार बार सिखां दे सिर ते रखण दी कोशिश करदे ने। पर इन्हां दी किस हद तक बदनीयती है, किवें ये एक RSS दे एजेंडे दे उत्ते सिखां नूं लॉक स्टॉक एंड बैरल डिस्ट्रॉय करन लई, सिखां नूं सिੱਖੀ कदरां कीमतां नूं जिन्हां नूं कहंदे ने कि भी जड़ां च बहना, और जड़ां च बहण दा मतलब ये हुंदा है कि भी बहुत वार जदों तुहाडा उपरों कोई नुकसान हुंदा है वो इवें ही हुंदा है जिवें जदों दरख्त छांगे जांदे ने पर वो फिर ग्रो हुंदे ने। पर जे तुसीं जड़ कड्ढण तक जांदे हो किसी चीज़ दी जां तुसीं उहदी जड़ नूं खौरा लाउंदे हो, फिर जिहड़ा है वो जिन्ना मर्जी उत्तों लगदा भी होए, नज़र आ रहा होए कि जी सरसब्ज़ है, वो अल्टीमेटली डिग पैंदा। सो इन्हां दी नीति RSS दी पिछले लगभग 100 साल तो जे देखना होए इस्लाम और ईसाईयत के हवाले नाल तो उन्हां दी बिल्कुल क्लीयर लाइन रही कि भी ये जिहड़े ने बाहरों आए ने मज़हब, और इन्हां दे जिहड़े मजहबी थावां भी ने वो होर पासे ने, इस साडे पुन्निया धरती भारत ते नहीं ने। और इन्हां नूं जां तां ये कन्वर्ट होण वापस, जिहनूं घर वापसी हुण कहंदे ने, ये उदों शुद्धिकरण का नाम दयानंद ने दिता सी आर्या समाज। अदरवाइज इन्हां दे नाल उही सलूक होए जो 1492 दे विच स्पेन दे विच जदों इनक्विजिशन कीती गई उदों कीता गया सी। जिहड़े डिस्टिंक्ट 3 मजहब जिन्हां ने ब्राह्मणवाद की सुपरामेसी नूं चैलेंज किया, जिन्हां दे विच महावीर सी जैन मजहब का, बुद्ध सी बुद्ध धर्म का, और लगभग बुद्ध तो 2000 साल बाद फिर पंजाब की धरती के उत्ते गुरु नानक साहब की आमद हुंदी है, जिस नूं अलामा इकबाल ने फिर कहा कि भाई बुत कदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, नूरे अब्राहम से आज़र का घर रोशन हुआ, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। हुण ये तौहीद की गल, एक रब की गल, ब्राह्मणवाद नूं नकारन की गल, हुण ये तीनों ही, और एक जिहड़े हिस्टरी के विद्यार्थी ने, स्टूडेंट ने, वो चंगी तरह समझते हैं कि किवें जैन धर्म नूं जिहड़ा है वो ब्राह्मणवाद ने वापस अपने च मर्ज किया है, किवें बुद्ध धर्म का शास्त्र ते शस्त्र दोनों चीज़ों नाल सफाया किया डॉक्ट्रिनली। जे बुद्ध बुत परस्ती के खिलाफ सी तो बुद्ध दे ही बुत बना के जिहड़े ने उन्होंने भी भगवान डिकलेयर करता, मंदिरां च रख दिते। और किवें फाइनली शंकरा दे जमाने फिर आर्म्स दी वरतों दे नाल राजपूत राजिਆਂ ਨੂੰ अगे ला के बुद्ध धर्म नूं मनण वालिਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ पैमाने ते कतलेआम किया गया और उसका सफाया किया गया। हुण यही तौर तरीके सिख मजहब के उत्ते अपलाई तो पिछलियां 5.5 सदियां तो ही एक इतिहास का एक हिस्सा है कि किवें ब्राह्मणवादियों की साजिश रही। पर RSS की आइडियोलॉजी 1920 चों पहला ही जिन्हों डैथ किस कहते हैं वो सिखां नूं हमेशा ही जिहड़ा हिंदू धर्म का एक शाखा दसते रहे, पंथ कि जी एक रस्ता है, पर ये मेन जिहड़े ने हिंदू मुख धारा का हिस्सा ने, जिन्हों हमेशा, क्योंकि कोई इहदे च हकीकत ही नहीं है, ना साडा
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ 47 'ਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੀਆਂ 4 ਦਹਾਈਆਂ 'ਚ ਜੋ RSS ਦੀ ਲਾਈਨ ਰਹੀ, ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ, KGB ਦਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਰਾਹ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ RSS ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ, ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਸੀ 1999 'ਚ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਖਰਚ। ਉਹ RSS ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ RSS ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੋਰੇ ਵਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਈਵਨ SCPC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਮਿਨਿਸਟਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ CM ਅਮਰਿੰਦਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਮੋ ਠੱਗਣੇ ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਮਸਟ ਬੀ ਰਿਸਰਚਡ ਐਂਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕਨੈਕਟ more and more people with us. The Sikh Guru tradition must be taken to the world. ਇਹ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। We must research how Sikhs and other followers of the Gurus are following the path of service. How Gurdwaras have become living examples of public service. We must document this spirit of service of the Sikhs, noted the PM. ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, we all take inspiration from life of Guru Tegh Bahadur and must take his life lessons to the younger generation too. Guru Nanak to Guru Tegh Bahadur Sahib to Guru Gobind Singh. The Sikh Guru tradition has been a complete life philosophy in itself and we must celebrate it across the world. ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੱਗੇਗਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ।
ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਧਰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਲੈਫਟਿਸਟ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ RSS ਦਾ ਅਰੁਣ ਆਨੰਦ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਊ RSS ਹੈਲਪਡ ਸੇਵ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਟਵਾਈਸ ਐਂਡ upheld Hindu Sikh unity. Connection between RSS and Sikhs has a historical context. During partition, RSS saved lives of many Sikhs and protected people in Punjab from onslaught of Muslim League led mobs. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਧਰ ਮੋਦੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਧਰ RSS ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ 47 ਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਇਹ ਮਾਰਚ 1947 ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਟੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਭੀੜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ RSS ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੁਆਰਾ ਚੌਂਕ ਫਲਾਣੇ ਚੌਂਕ ਫਲਾਣਾ ਮੰਡੀ ਉੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਈਵਨ 65 ਵਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਔਨ ਰੈਕਰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਲਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਈਲ ਸ਼ੂਟ ਯੂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰਡਾਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚੇ, ਮਾਰਚ 47 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕਰਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ SGPC ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ RSS ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ ਔਰ ਇਹ ਵੋ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ RSS ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿ RSS ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਢਿਮਕੀ ਥਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ RSS ਪਲੇਡ ਏ ਰੋਲ ਇਨ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਯੂਨਿਟੀ ਕਿ ਬਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ MLA ਵੀ ਬਣਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ 1966 'ਚ ਇਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ, ਉਦੋਂ BJP ਤਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਗਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਕਿ 1969 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 500 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ 500 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈਏ। ਹੁਣ ਜਨਸੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਯੂਨਿਟੀ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਮੀ ਦਿਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿਆਨੰਦ ਜੰਮਿਆ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇਹ 500 ਸਾਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਏ, ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 1969 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਿੜ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਨੇ DAV ਕਾਲਜ,
ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਦੇਖੋ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਫਾਈਨਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਅੱਜ ਐਫੀਲੀਏਟ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਬਫ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਡਨ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਕੰਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਡੰਕਾ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਨਫਿਲਟਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 5ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਐਂਟਾਈ ਮੁਸਲਮ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜੋ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 52 ਕਵੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਸੋਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਰਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਟਾਪੀ ਚਾਦਰ, ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੁੱਢਲੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਨਾ ਕਰੇ ਇਸ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰਾਕਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਅਲਾਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਆ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਕਿਆ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।